ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬುಧವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ 12 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಬುಧವಾರ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತಾಡಿದಾಗೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಷಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಈ ಬುಧವಾರ 8:15 ಇದೇ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮರಿ ಥರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನೇರ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ WWW. Today, the 12th November 2025, Wednesday. So today we will be just summarizing and concluding whatever we have learned from last 24 weeks, that we call it as package of practice for natural farming. Here onward, from this week, this today and subsequent Wednesdays, we will use this time, that is 8:30 p.m. on every Wednesday, for our mutual discussions, sharing and exchanging our experiences and doubts. So this is nothing but a kind of a WhatsApp group only. We don't want to use that WhatsApp group. So we will continue to exchange our learnings on this group. We will discuss very less of theoretical points. We focus more on practicals, what we have done in the last couple of days or weeks in our farm and how we are managing it, what challenges we are facing. Those kind of real world experiences in our farm we will go to discuss on this forum, so that all of us will try to learn from others' experience and avoid others' mistake. So that is the core objective of using this Wednesday 8:30 p.m. here onwards. But today, as a conclusion, I will go to summarize whatever we have discussed in the last 24 weeks. That put it in a common package. It's a simple package. This we call it as package of practice of natural farming. So let us discuss some of these points quickly now. Just a reminder. So what are the points we discussed, or what are the key points one has to remember, prepare and plan while executing natural farming practices in our farmland? So I have listed a few bullet points now. We will run through this quickly in both the languages. Then we will move on to the next level. The first one is the landscaping. So this we have discussed on first 2 weeks only in June. So basically here we mainly focus on creating what is called bunds and trenches. So we have discussed that if there is a slope in our farm, we have to build these bunds against this slope. If there is a north-south slope, we have to build the east-west bunds. Like that, we have to create some kind of a landscaping. In the landscaping, we also provision what is called peripheral road and perpendicular to the peripheral road. This is called access roads for logistics and other internal movements. So then we also look at the water storage area, the farm pond area, where the rainwater gets harvested and stored on a common point or a points. All these things comes under the landscaping. Here the care should be given in terms of not displacing our topsoil to the extent. So we should not displace our topsoil, because once we displace the topsoil, the new soil which comes into this place will take a lot of time to establish its quality, because the microbial diversity in that soil will go off, and even some of the organic matter will disappear. Hence, we should not do any kind of topsoil replacement or displacement when we do landscaping. This is a very key learning what we have understood. There are a lot of things about landscaping, so that is subjective.
So next one is the corresponding to this in association with the landscaping strategy. We also do what is called rainwater harvesting strategies. Basically here the idea is whatever the rain which falls in our farmland has to be stopped then and there only, and it should be allowed to recharge our subsoil surface. Water should not run off, because any kind of rainwater runoff in our farmland surfaces will also eventually results in soil erosion. So hence we should not have this runoff. We should ensure that the rainwater gets harvested, and again the water logging should be minimized or avoided wherever possible. So these are all the key aspects of rainwater harvesting. A simple simple method of water storage, rainwater storage collection and recharging is sufficient enough. People can also do farm pond creation, borewell recharging, depends on the situations and the topography of your farmland. The third one related to water management in our farm is irrigation system design. We use what is called Winkler based irrigation system, which is a micro irrigation system. Here the main objective is to ensure the moisture on every square area topsoil surface in our farmland. Hence we choose Winkler based irrigation system instead of drip irrigation system, because we wanted to grow green everywhere in our farm. So that's where we discussed the Winkler irrigation system. It is mainly a 3-tier architecture. There is a main line which is generally 63 mm or a 2-inch PVC line. Perpendicular to the main line, we will going to draw what is called subline, which is a 50 mm or a 40 mm PVC pipeline. On to this subline, perpendicular to the subline, we will going to draw what is called feeder lines. On this feeder line at required distances, let us say about every 12 feet, 24 feet or 22 feet, we will going to install what is called stands. These Winkler stands. On the top of the Winkler stand, we are going to fix these Winklers. So this is a typical design. So that also we have discussed in detail. So Winkler based irrigation system is an example for micro irrigation system, which helps in maintaining the moisture all along the farmland topsoil surface. These are the aspects we have discussed in detail. Next one is now that landscaping is done, RWA structures have been maintained, created, and then we have also designed and implemented appropriate irrigation system for moisture management. The next logical step in natural farming management is planting approaches. We have to decide what is called multi-layer multi-cropping design. As per the multi-layer multi-cropping design, we have to identify which plants to come where, at what distances, based on their canopy and their performance under the sunlight or a partial shade. So considering all this parameter, we will going to design what is called a multi-layer multi-cropping design and we create what is called grid matrix. We can use 9x9 grid, 12x12 grid, 9x12 grid combinations. We can use any of the grid matrix of our choice and create what is called multi-layer multi-cropping. So I have explained in the difference between 9x9 and 12x12 or a 12x9 in one of those episodes or in our MS form also. So that's about the planting part. This is again exclusive to us. We should decide what plants we will grow, how many plants we will grow and what distances we are going to plant them. This is the next key important thing. Next, once we decide the design, that is the planting design, next actual process is called planting. So we have to do what is called planting. When we do planting or a transplanting of a seedling, which we brought from a nursery in most of the cases, or we can make our own in-house nursery. What are the steps to be followed while transplanting a nursery plant? So these about 6 to 7 steps are there. This also I have discussed in detail in terms of preparation, manuring, planting a plant, providing dry mulching, creating green ring around this green plant and establishing companion plants and providing microbial inoculation, and finally using neem oil spray for first level of defense or a protection. Like that, there are about 6 to 7 logical steps while planting or transplanting. So that also we have discussed in one of this episode. So we should remember these things and try to follow as many steps as possible while every time we do transplanting of our selected plants as per our design. Next, the key aspect of natural farming management is called 5 M's. There are 5 M's we are going to use. What are these 5 M's and how these 5 M's are interrelated, and how one should plan and manage for this management of these 5 M's. The manure, there are 5 M's are the manure, the mulching, the moisture, the microbes and the minerals. These are the 5 M's.
and how this 5Ms interconnects and how we should focus on managing these 5Ms. This is the simplest way of understanding the key expectations of natural farming management. Once we manage these 5Ms, then we look at the self-management of our farm. In natural farming, we should leave it to the nature. That is a common sentence we say. And nature always supports diversity. So we should create diversity in our farm, and hence we'll plan in such a way that diversity is maintained everywhere. There is a diversity on the soil, that is the microbial diversity. There is a weed diversity. We will going to add some green manure seeds to create weed diversity apart from what has been natively grown. Then we are going to create a green ring using Sandem diancha arscram, green ring for the green plant. That is the concept. We established dicotyledon nitrogen fixing microbial support companion species plants for shade creation, nitrogen fixing and biomass returns. These are all the companion species plants we are going to establish, and on every grid plants. Like that, by planting all these things we create diversity, and this plant diversity results in biodiversity and help in natural farming management by aligning with the laws of nature. The last one is the agroforestry point of view, that is the adding the timber value plants wherever possible all along the peripheral road at a safer distance from a physical fence. We have to use these timber value plants. We should plant them interleavingly at an appropriate distances, and see to that these timber value plants establish itself on the border and provide much of the feature like wind arresting, then shade management and biomass generation and hosting birds and other diversities. These are the benefits of growing timber value plants. Obviously they return economics once they mature for harvesting. So essentially these are all the key steps which we have discussed in the last 24 weeks Wednesday. I just summarize it in one slide. So anybody wants to know any one of this in detail, you can send me a message. I will refer you to that particular episode with the date wise, which is already recorded and hosted on our YouTube channel. You can always refer to that once again and stay connected to know any of these points in detail. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಳೆದ 24 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಮರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಮರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮರಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ PDF ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡು ಡೇಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಂಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಆ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಈ ಕಳೆದ 24 ಬುಧವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬದುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ರಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಬದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದಂಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಇಂಗಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಚದುರ ಅಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚದುರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಂಗುಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದ್ರೂ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರನಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೈನು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 63 mm PVC ಪೈಪ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಲಮೂಲದಿಂದ. ಎರಡನೇದು ಸಬ್ ಲೈನು, ಅದು 50 mm ಅಥವಾ 40 mm, 1.5 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 1/4 ಇಂಚಿಂದು PVC ಪೈಪ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನ್ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ ಲೈನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 40 mm ಅಥವಾ 1/4 ಇಂಚಿನ PVC ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫೀಡರ್ ಲೈನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 20ರಿಂದ 22 ಅಡಿ, 24 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ 3.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಡಗಳ ಜೋಡಣೆ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ಗಿಂತ ಪಾಲಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಿಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 9x9 ಅಡಿ, 9x12 ಅಡಿ, 12x12 ಅಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ಡನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದೋ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಲವನ್ನು ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತಂದಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗುಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು, ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು, ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು. 6ರಿಂದ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಮತ್ತು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳು. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಯೂರು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಮಲ್ಚಿಂಗು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ತೇವಾಂಶ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸು, ಸೊ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ
ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು, ಗ್ಲಿರಿಸೇಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಿಡಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಸಿರೆಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಗಾಳಿ ತಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮಣ್ಣು ಸವೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಂಗಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನೆರಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಒಳಸುರಿ ವೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಾನೇನಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರ ಬೇಕಂತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಜಲುಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು EM1 ಹರಿಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. EM1 ಹರಿಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ದ್ರಾವಣವಾಗಿ EM1 ಹರಿಯಾಲಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 200 to 300 ml ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಥವಾ 4 ಸತಿ ಕೊಡೋಣ. 2, 3, 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, in order to increase the microbial biome, that is the density and diversity of microbial species in our topsoil, we will going to purchase and inoculate an authentic source of microbial culture. In our experience, we will be using what is called EM1 Hariali, effective microorganism 1 Hariali. This is the one we are using. Initially, when our initial farming days, we need to inoculate these microbes into our topsoil. Maybe we can use this EM1 Hariali kind of a product, maybe at least 2 to 3 or 4 times in a year in the first 1 or 2 years. Later it is not required because, as I always says, it is time not to feed the microbes to the soil but feed the microbes in the soil. So that is the tagline for us. Hence, the inoculation of microbes is just a transitional requirement for us. So hence we are going to select this EM1 Hariali for the initial few quarter or years only. ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು EM1 ಹರಿಯಾಲಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಭೂಮಿನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ to feed the microbes in the soil, we will go to and the essential plant nutrients. We also use one more input, organic input, that we call it as de-oiled cakes. So we are going to use different types of oil seed cakes which are de-oiled, and we create what is called liquid organic manure from this oil cakes.
mixture of oil cakes and we apply it to the basin of the plant. Depends on the quantity depends on the age and size of the plant. So by preparing this de-oiled cake liquid organic manure and applying to the basin of the plant, we are achieving two things. A, we are feeding the microbe. There is a food for microbes in this oil cake liquid, and it's also got rich plant nutrients. So we can to achieve these two, that is the food for microbes and nutrient for plants, we are going to use this another organic input, which is de-oiled cake liquid manure. This also I explained in detail in one of these episodes, and what are the edible, non-edible and combinations. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ರತಿ 3 ವಾರ 4 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ because it has to be self-sustainable. So hence we are going to integrate various plant species apart from our commercial crops. We are going to integrate various plant species at various strategic positions in our farm, either in the live fence or on the interbunds or around the farm pond or around the farmhouse. Wherever possible, strategic positions, we have to plan and plant various plant species, not only our commercial crops. This will achieve the what is called the diversity, that is plant diversity, that leads to biodiversity for self-sustained natural farming management. So ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ರರೇ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳು. ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 24 weeks ಆಫ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಸ್ ವೆಬಿನಾರ್. ನಾವು after understanding all these things in detail, so we have spent good amount of time on all these aspects. Today I summarize them. Now let's understand what next. How do we plan and manage our farm practices in the principle of natural farming? So in order to continue learn and share our experience in our respective farm management, so on the framework of natural farming, every Wednesday starting from today, that is 12th November, we will going to do what is called mutual sharing. So the mutual sharing session starts from today and will continue for the coming weeks ahead. As I said in the beginning itself, there is no more a detailed presentation on any of the concepts. We understood the concepts now. We start getting into actions, and whatever we do in the previous week or weeks, let us keep sharing here such that we learn from other efforts and experiences. So this is an alternative to kind of a WhatsApp group. We don't create WhatsApp group and share. We share it on this Wednesday 8:30 p.m. live webinar only. ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2025 ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Thus effective from today, that is this Wednesday, so there will be an open discussion with our experiential sharing which we have discussed. So please free to join this live session every Wednesday without fail and start sharing your experiences and learn and share your doubts as well. So this can be discussed in detail, and wherever there is a theoretical concept required for a doubt or a want of information, we will always go back to these previous episodes and pick up our learning from these episodes. ಅದರಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಡ. 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. So if any one of you wish to share your progress in your farm, the photos or short videos, please send it to me in advance, that is on Wednesday before afternoon, so that we can display it in this presentation, that is on 8:30 p.m. and we can share with everybody. So please make a note that you can share your photos and short videos, send it to us, we are going to share it on this live session. So ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅನುಭವದ ಫೋಟೋಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪುಟಾಣಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ತಲುಪೋ ಥರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡರೇಟರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಅನುಭವದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ in sharing this. So because of your continuous participation, motivation and feedback only, I was able to prepare such a detailed 24 episodes of natural farming basics. In fact, for a matter of fact, when I started implementing natural farming in 2022 June July in our MS farm, I was not even prepared to this detailed. Because of this opportunity, this Wednesday's webinar which we have initiated, so it helps me to create lot of structured learning and documentation. It's again, thank you for your participation and contribution and your feedbacks. So we'll continue to interact like this. ಈ ಕಳೆದ 24 ವಾರ ಸಂಚಿಕೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ನನಗೆ ಈ ಕಳೆದ 24 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾದಂಥ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡ್ಬೋದು 24 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದು ಇರಲ್ಲ. 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಫೋರಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತೀರಾ, ಸಂದೇಹ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Friends, you have been unmuted now, so you can unmute yourself from your phone or a computer and share your feedback about these 22 weeks of our efforts and today's summary, and also share your personal experiences and learning, if any, in the last few weeks, and what next. If you can also share your plans as well. So all of you are unmuted now, so please unmute yourself and share your experience and then mute yourself again. The forum is open for discussion. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಮ್ಮರಿ. ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಮಧ್ಯ
ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಇವು. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಅವಕ್ಕೂ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ 5 M's ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಸಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ NPK, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಜಿಂಕು, ಬೋರಾನು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು, ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 5 M's ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ NPK, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 M's ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 5 M's ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಚಿಂಗು, ಮಾಯಿಶ್ಚರು, ಮಿನರಲ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು NPK ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 to 20 ಎಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ. ಸೊ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು, ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗೂ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒತ್ತಡ, ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು. ಎರಡು, ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರ ಹನಿಗಳು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುಳಿ ಮೇಲೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರ ರಭಸ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸುಳಿ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯ, ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ವೋ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ಲ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಆವರ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ. ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ NPK, ಮೈಕ್ರೋ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಪಾಠಗಳು ಸರ್. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶ, ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನಿದೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಯವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ.
ನಾವೇನು 5 M's ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೊರಕಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಈ 3 ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ತರಬೇಕು, ಇದು ತರಬೇಕು, ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗಿಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಅನುವಂಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಈ 5 M's ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು, NPK ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಚ್ಚಿಗೆಗಳು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಂತವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ತಂತಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಂತಾನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕರ ಥರನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 5 Mಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3ನೇದು, ಈ ಕೃಷಿ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ, ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆ ಅಥವಾ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೂಕದ ಭಾರದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್, ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಈ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್, ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳು ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಪ್ರೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಈ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಲೋಡ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 35-40 ಡೇಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ 60 to 75 ಡೇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಧಿಸಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರದಿಂದನೇ ನಾವು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 2ನೇದು, ನಾವು
ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಿತೀವಿ. ನಾವು ಬರೀ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬರೀ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೋ, ವಿವಿಧ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೋ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂತಾನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿನೂ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ. 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅಥವಾ 3 ಸತಿ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದಿಂದನೇ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಾರ್ದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Sir, Gopal Krishna. One second, sir. Anybody wants it in English? Better to be recorded in English, or is it okay? Should be fine. Prashant ji asked a question. Okay, sir. All of us are following now in Kannada. Is it okay? It's okay, no problem. Okay, thank you. ಸರಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು, ಬಹುಮಾಡಿ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ. ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬನ್ನಿ, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದಿನ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಅದೇ ನಾನು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು EM1 ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಲೇಕ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಈ ಸತಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೀರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಂದು 50 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಟೆ ಹೋಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. So maybe I need your suggestions and planning for that. I will contact you sir separately. Maybe ತಳಿ ಹತ್ರ ಸರ್ ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ನೀರು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸರ್, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಅದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಕಳೆ. ಇದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೀಡ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 45 days ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಎಂಟ್ರೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಹಸು ಹುಲ್ ಕುಯ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ತರನೇ ಕುಯ್ದ್ಬಿಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅದರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ತರ ಆಗಿರೋದು? ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಆ ತರ? 1 acre ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸರ್. 1.5 acre ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ
ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರುಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದಾಗ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊನೆಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನಾಶವಾಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಉಳ್ಕೊತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ಬಸಿದು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ತಂದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್, ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೈಪಾಸ್ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಗ್ಗಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು 10x10 10 ಅಡಿ ಇಂಟು 10 ಅಡಿ ಇಂಟು 4 ಅಡಿ ಆ ಒಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೆಂಚಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳಾದಂಥ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅವು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಗಾರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ತೆಂಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಶತಾಯುಷಿ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಈ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ತೆಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತೆಂಗನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆಡೋದು ಬೇಡ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೇ ನೆಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎತ್ತರ ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲೋ ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಾನು ಮಣ್ಣೇನು ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು 20 years ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲೇನು ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳೋ ಮಳೆಗಿಂತ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ನೀರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಗೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ Okay, ಬರಲಿ, ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಳೆಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಇದು ತಗಡಿನ ಬ್ಲೇಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲೇಡು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚ್ 2 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪದ ಕಾಂಡ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಾಕತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಳೆಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನೋಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಬಂದು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೋವೇಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಉಳಿಸಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ತರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರದೀಪ್, ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ನನ್ಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ತೆಗ್ಸಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದಿನ ಜೋರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 10x10x4. ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಮಳೆಗೆ ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿ, ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟೂರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟೂರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ವಿ. ಇದು 2 ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿನ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ದೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಮಳೆ ನೀರು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ 2 ಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ಈವನ್ ಫೈರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೊ ಈ 2 ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸುಮ್ನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಟೂರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸರ್, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಈ ಕಂಟೂರ್ ಬಂಡ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜಲಾನಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೀಪ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು EM ದ್ರಾವಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋ ಕೃಷಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? PUC 2 ವರ್ಷ ತಾನೇ ಓದೋದು ನಾವು. 5 ವರ್ಷ PUC ಓದಲ್ವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರಾವಣಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯೂರಿಯಾ ಅಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನೀವು ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಸಾರಜನಕ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನನ್ನ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವಾಮೃತ ಮೈನಸ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ? 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 2 kg ಬೆಲ್ಲ, 2 kg ಹಿಟ್ಟು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೀವಾಮೃತ ಮೈನಸ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಕವ್ ಯೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಯೂರಿಯಾ ಅಂಶ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಗಂಜಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 1:10 ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳ ನಂತರ. EM1 ದ್ರಾವಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ, ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆದು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ, ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಾನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದೆ, ಹೆಂಗಂದಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ತೋಟಕ್ಕೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಈ ಮಂತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ 29th. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಆಮೇಲಿಂದ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂದ ಹಂಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹತ್ರ.
ಕೆಲವು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಒಂಚೂರು. ಅವರು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕೋರು. ಸರಿ ಸರಿ. ಒಂದ್ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಏನೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಿಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೇಲ್ಗೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹಾಂ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ತಾಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅದು ಬಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ. ಬಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರ್ಸಿಡಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು. ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು. ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ರಾವಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫ್ರೀ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಳ್ಳೇದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ. ಈ ಮಂತ್ 24th ಲಂಚ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹಾಂ ಹಾಂ. ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸರಿ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಂಚ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. 29th ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 24 ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ. ಸರ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಮಾವಿನ ತೋಪ್ ಇದೆ ಸರ್, 2 acres ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು 3 times ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದು ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈ ಸತಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸರ್? ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು, ಈ ಮಾವು ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾರು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾವಿನಕಾಯೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು APMC ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತಾ, ನೆಲ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಳಸಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶೂರ್ ಸರ್. ನಾನು GKVKಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ತರ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ರ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಅವರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಾಯಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ದಿಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಯವನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಡು ಕೃಷಿ. ಕಾಡು ಕೃಷಿನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ. ಕಾಡು ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಸುರಿಗಳು ಯಾವೂ ಸಹ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸದೃಢವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮರ ಗಿಡಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂತ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ತಾನಾಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಆರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿನೂ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಲಿ ತೇವಾಂಶನು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತಡೆದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲ್ಚಿಂಗು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎರೆಹುಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕತ್ಲಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲಸ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಕಾಡು ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇರುವೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕೆಂಜ ಬರ್ತವೆ, ಎರೆಹುಳ ಸಾಯ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಸಣ್ಣ ನಾವು ಎರೆಹುಳನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಸಾಯ್ತವೆ. ಆ ಸತ್ತಾಗ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಇದು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ಕಂಡಂತ ಸತ್ಯ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವುಗಳ ದೇಹದಿಂದ ವಿಘಟನೆ ಆಗುವಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾವೇನು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಪಲ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನವರು, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಅವ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಪೂರೈಸಿ ವಿಘಟನೆಯಾಗುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಸುಳಿವು ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜೊತೆಗಿರಿ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜೊತೆಗಿರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗೇರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಬನೂತಿ ಸಾಸಲು. ಹಾ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಒಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗು. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯುವ ಇಸ್ರೋ ರೈತ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಚೇತನ್ ಅಂತ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇನೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಇದು ಜೀವಾಮೃತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೀವಾಮೃತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೇಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇತನ್, ಜೊತೆಗಿರಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ಚೇತನ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ.
ಹೇಳಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೇತನ್. ಯುವ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ ಚೇತನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲೋ ಚೇತನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್ ಬೇಡ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಣಬೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ಇದೆ, 540 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದೆ, 500 ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಲ್ಚಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತೋಟದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಸಲಹೆಗಳು. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಚೇತನ್, ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 24 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆದಾಗ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬಾವಿ ಮಾಡಿರೋ ಅನುಭವ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ವೆಲ್, ಬಾವಿ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾವಿ 50 ಓಪನ್ ವೆಲ್. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ 20-30 ಬಟ್ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 100x100. ಬಟ್ ಬಾವಿನೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶೋರ್ ಸರ್, ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ರವಿ. ಹಲೋ ರವಿ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ರೈತ, ಯುವ ರೈತ. ಹೇಳಿ ರವೀಂದ್ರ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಪ್ಪ. ಆ ಬಾವಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಪಿಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸರ್. ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ, 5 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ JCB ನಾವು ಪಿಟ್ನ ಹೊಡ್ಸಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಸುತ್ತ 1.5 ಅಡಿ ಅಗಲ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀರು ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀರು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾವಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ. ಅದು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ. 6 ಇಂದ 8 ರಿಂಗ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಾವಿನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಜಮೀನು ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಂದಂತ ಮಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಹಿಂಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಂತ ಮಳೆ ನೀರು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಟ್ರಂಚ್ ಹೊಡ್ಸಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಟ್ರಂಚ್ ಹೊಡೆಸ್ದಾಗ
ಆ ಲಾವಂಚನ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಲಾವಂಚದಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೀರ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೈಲೋ ಎಮಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇವು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೀಜನ ನಾವು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ. ನಾನು ಕಂಡಿರೋಂಥ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬದುನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ತರದ ಮೆದುರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಗೋಮೂತ್ರನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ 8 kg 9 kg ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ 12 kg 13 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಬನಾನಾನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು. ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದ ಅಂತ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನುರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಬದುನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದುನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಗಿಡಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಸು ಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಮೂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಗಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲೆ ಆಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಾಕಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಭೂಮಿನ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ತಂತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಈಗ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ ಸರ್, ತಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳೆನ ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ರನ್ನ ಬಳೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು JCB ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಗಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಬಳೆ, 2 ಬಳೆ, 3 ಬಳೆನೂ ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಮೇಲೆನೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 5-5 ಬಳೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಡಿದ 5-5 ಬಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಳೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆಗೂ. ಆವಾಗ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳನು ಸಹ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೋಟರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳೆನ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಳನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಗಿಸಿ ಆ ಮೋಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಟ್ರಂಚ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಬಸ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮರದ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆ ಟ್ರಂಚ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಅವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಟ್ರಂಚಿನ ಅನುಕೂಲ. ಖಂಡಿತ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಚಿಂದ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗತ್ತಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. 944 ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. 944 855 09 09 09 944 855 0974 0974. ಹೌದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಶೋರ್. 99 00 58 4811. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಥಣಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರು ನಮ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು? ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಹತ್ರ
ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದ ಹತ್ರ ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸರ್. ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್. ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು. ಈ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಈ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ, ಈ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲು ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ವಿದ್ಯೆ ಓದಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿ ಅನುಭವದ್ದು. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳು ಬೇಡ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ತರ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋರಮ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಯಾವ ಸರ್? ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಥಣಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರು. ಆನೇಕಲ್ ಹತ್ರ ತಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೊಸೂರು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ತಳಿ ಹತ್ರ ಯಾವ ಊರು ಸರ್? ಚೂಡಸಂದ್ರ ಅಂತ. ತಳಿಯಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಚೂಡಸಂದ್ರ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಾವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾವಿನೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಿಂದನೂ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಟಾಚಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಸಿ ಅದ್ರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಯಾರ ಹಳಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಬಾವಿ ತೋಡೋದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಕುಂಟೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೋದು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನೀರ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ನು ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಜಮೀನ್ಗೆಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದವರು ಖಂಡಿತ ಈ ತರ ಒಂದು ಜಲಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ, ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ ಬಾವಿ, ಆ ಥರ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾನು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಣಿ ತನಕ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದವರು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೂರ್ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ. ಹೇಳಿ ರವೀಂದ್ರ. ಸರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹತ್ರ ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಹಾಂ ಸರ್. ಇರಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು ರವೀಂದ್ರ. ತಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಸೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಹೊಸೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ವಿತ್ ಹೋಲ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಾವಿರಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಶೂರ್ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ, ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ನಾನು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ. ನಾನು ಒಂದು 3-4 ನಿಮ್ಮ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು 1-2 ಎಕರೆದಾಗ ಮಹಾಗನಿ ಹಚ್ಚಿದೇನ್ರಿ. 15 ಅವು ಈಗ ಒಂದು 6 ಫೂಟದು ಬಂದಿದಾವೆ. ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಬೇಕಂತೀವ್ರಿ. ಅವು ಯಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಲಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯೋಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಗನಿ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಹೌದು. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಲಾವಂಚದ್ದು ಬೀಜ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಏನ ತರು ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ? ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ? ಬೇರು ಸರ್, ಅದು ಬೇರು ತಂದು ನೆಡಬೇಕು. ಲಾವಂಚ ಬೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಗುಣಿ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ರೆ ಬೆಳತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹಿರಿಯೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹಿರಿಯೂರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ IIHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ IIHR ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ IIHR. ಸರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. IIHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಟೀಲ್. 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ, ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೊಬ್ರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಗಂಜಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಲ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ನಮ್ದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು 15-16 ಗಿಡ, 1 ವರ್ಷದ್ದು ನಟ್ಮೆಗ್ ಗಿಡಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಿರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಿರೋರಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನ್ ಲೈನು ಸಬ್ ಲೈನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರದಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಾನು 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 26 ರಿಂದ 28 ವಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾರುತ್ತೆ.
20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸಹಿತ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಆದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚ್ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಫೆಲೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 1-to-1 ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆತಿಥ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಥಿಯರಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಿಂದ ನಾವು 8:30ಯಿಂದ 8:40 ತನಕ 10 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಥರ ಸ್ವಪರಿಚಯ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಈ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ 8:30ಯಿಂದ 8:40 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ 3 ಕೃಷಿಕರು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆನ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ನಾವು 3 ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ 3 ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವೂ ನಮಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು 3 ಜನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ 3 ಜನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೃಷಿಕರಿದ್ದವರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪರಿಚಯ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಲಾವಂಚದ ಬಗ್ಗೆ IIHR ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಳಿ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ? EM1 ದ್ರಾವಣ. ಅದು ಇದೆ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ದ್ರಾವಣನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ EMನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು. 2 ಹಂತ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ.
ಓಕೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿ ಭಾಗ 1, ಭಾಗ ಸರಿ 2, ಭಾಗ 3. ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂಚೂರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬುಧವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿನ ಈ ಕಂತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಆ ಸಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅದಿರಲ್ಲ. 8:15ನೇ ನಾವು ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಪರಿಚಯಗಳು 3 ಜನದ್ದು, ನಂತರ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೋರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ, ನೀವು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರದೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬುಧವಾರದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನು ಸಹ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ Wednesday evening live webinar. So we'll continue to upload this recording of this today's episode on our YouTube channel. Please stay connected. Next Wednesday at the same time, 8:30 PM. Join and share our ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ.